بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کامیابی و کمرانی کے 3 اصول بتائے جائیں گے، ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان اصولوں کو اپنائے۔ وہ 3 اصول یہ ہیں: سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پر قناعت بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی برادری ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، میری بھی تعریف کرو، یہ ماحول بن گیا ہے۔ سادگی انسان کا اصل روپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو آپ نے کچھ ایسی چیزیں اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں ہے۔ جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے ہیں، یہ اصل ہے۔ اگر ان کے اندر دھاگے کے برابر کوئی چیز چلی جائے تو بے چین کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اصل نہیں، اصل تو دانت ہیں۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ رہیں گے، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، ہمیشہ عاجزی میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کو اپنے آپ سے افضل سمجھیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ کے اندر سادگی، عاجزی اور قناعت ہوگی تو آپ کی زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ عاجزی اور سادگی کا یہ مطلب نہیں کہ جس بندے نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں تو وہ بڑا عاجز ہے، ہفتہ ہو گیا نہایا نہیں، تو یہ سادگی نہیں۔ نفاست تو اسلام کا حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے، جو بندہ ہو وہی بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ تھی۔ کس طرح سادہ تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ تھی۔ کیسی سادہ تھی؟ فرماتی ہیں کہ جو ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے۔ کوئی تکلف نہیں کہ میں یہ نہیں کھاتا یہ کھاؤں گا، یہ نہیں پہنتا یہ پہنوں گا۔ اگر ہم لوگ سادگی اور عاجزی اپنا لیں تو گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ ہر گھر، ہر خاندان میں لڑائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سادگی و عاجزی نہیں۔ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی۔ مزدوری کرنے والا شخص جب اپنا کام ختم ہوتا ہے تو وہ اس جگہ صفائی کر کے گھر کو آتا ہے، لیکن اگر گھر میں صفائی کرنی پڑ جائے تو وہ صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ مزدور ہے، مسکین ہے، لیکن گھر کی صفائی نہیں کرے گا۔ یہ کیسی عاجزی ہوئی؟ ہوٹلوں میں کام کرنے والا برتن دھوئے گا، صفائی ستھرائی کرے گا، لیکن اگر اسے گھر میں برتن دھونے کا کہا جائے تو بیوی کی شامت آ جائے گی۔ یہ سادگی و عاجزی نہیں ہے۔ سادگی و عاجزی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ سادگی و عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو بڑے ہی رہ جائیں گے، کچھ بھی بن نہیں سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام بہت کچھ تھے، مگر ان کی زبانوں سے کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا کچھ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابوبکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا رفیق ہے اور قیامت میں بھی میرا رفیق ہوگا۔ وہی ابوبکر کہ جن کے محلے میں غریب بچیاں رہتی تھیں، ان کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے اور ان کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ لوگوں مسجد میں آؤ، بات کرنی ہے۔ امیر المؤمنین کے پیغام پر کھچا کھچ مسجد نبوی بھر گئی۔
सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु मिंबर पर बैठे सहाबाए कराम तजस्सुस से देख रहे थे कि क्या पैगाम है, शायद कोई हमला तो नहीं करने लगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा और फिर फरमाने लगे, जब मैं मक्का में रहता था तो कभी घर में कात आ जाता था, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती। कबीला बनी मखजूम में मेरी खाला रहती थी, वो बड़े मालदार लोग थे। मैं इनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि इनके यहाँ कहत आ गया है। वो मुझे सवेरे बकरियां चराने के लिए ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जिनके रोब व दबदबा से कैसर व किसरा की दीवारें हिल जाती, और इधर उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे हैं कि मैं बकरियां चराता शाम तक, और जब शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे दी जाती थी। मैं शाम को खाकर सो जाता। कई कई महीने इसी तरह गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गए हैं, अब मेरे बेटे को वापस भेज दो। वो भी एक वक्त था और ये भी एक वक्त है कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं। ये दो बातें करके हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अजान का वक्त हो गया है, उठो और नमाज की तैयारी करो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से बड़ा याराना था। बाजू से पकड़ा और कहा कि यार उमर, सियाना बंदा है तू, ये दो बातें कहने के लिए इतना मजमा जमा किया। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे और कहने लगे कि अब्दुर्रहमान, आज मिस्र और शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बजता है। वो कह रहे थे कि तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं और बड़े तस्करे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था, उमर देखा तू यहाँ बैठा है और तेरे नाम का वहां शोर हो रहा है। तो मैंने आज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात याद दिला दी। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई कराम से फरमाया कि तुम्हें पता है कि जन्नत के बादशाह कौन होंगे? सहाबाई कराम ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं पता। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बादशाह वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी इस दुनिया में, जिन्होंने सादगी और आजिज़ी के साथ जिंदगी बसर की, वो जन्नत के बादशाह होंगे। और लोग जन्नत में इनका मुकाम देखकर इन पर फख्र करेंगे, इन पर रश करेंगे। आजिज़ी इख्तियार करें, अपने आप को मिटाने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी को पसंद किया। आप शोहरत से हमेशा दूर रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी, आजिज़ी और कनात को अपना के रखा है। जब बंदे के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होती है और तवाज़ु आता है तो आदमी बनता है, संवरता है, इसके अंदर तब्दीली आती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि आजिज़ी इख्तियार करने वाले को नमाज में भी लज्जत आती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से एक औरत मिलने गई। इलाके वालों से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है? कहा गया कि वो जो सामने बोरी लटक रही है वही घर है। वो कहने लगी कि मैंने जाकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक औरत आई और पूछा कि कौन है? तो मैंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, और मुझे अंदर बिठा दिया गया और कहा गया कि कुछ देर में अमीरुल मोमिनीन आते हैं। कहती हैं कि मैं समझी कि शायद ये अमीरुल मोमिनीन की नौकरानी है। कुछ देर के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए, कुएं से पानी भरा और दरख्त के नीचे बैठकर सिरके के साथ रोटी खाई। मैं समझी कि ये दोनों नौकर हैं अमीरुल मोमिनीन के, और मैंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन कब आएंगे? तो उस औरत ने कहा कि यही अमीरुल मोमिनीन हैं जिन्होंने कुएं से पानी भरा और जमीन पर बैठकर सिरके के साथ रोटी खाई। क्या कहना चाहती हो इनसे कहो। सादगी, आजिज़ी और कनात इन लोगों की नेमत थी। हमारे यहाँ रोज शिकवा है, किस बात का? गाड़ी कोई नहीं, बंगला कोई नहीं, बैंक पैलेस कोई नहीं, 10 जोड़े क्यों नहीं आए ईद पर? ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं, मर्दों के अंदर भी ये बात बतरजाई ओला पाई जाती है। हम रोज अपने आप को मस्कीन कहते हैं, लाचार कहते हैं, मजबूर कहते हैं। कभी देखो उनको जो झोंपड़ियों में रहते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब व कामरान होना चाहते हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं
تو سادگی، عاجزی اور قناعت اپنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔